आदरणीय बंधुगण नमस्कार अम्मा बोलर వచ్చి ఆశా గురించి ଆପଣ మన ବି ବୋଲର ଥିବ ଏଇଟା बीच ପାଖରେ ଅଛି ନା ସେଇଟା ଅପୋଜିଟ ରେ बीच ପାଖରେ ஃபிஷ் दुकान सब ଅଛି ना ସେ ଜାଗାର மெரினா பீச் இது வந்து நான் மெரினா பீச்சுக்கு போயிருந்தேன் பசங்க என் பொண்ணோட ஸ்கூல் வந்து அங்க பக்கத்துல இருக்கிறதால அந்த ஆப்போசிட்ல வந்து வலையில மீன் பிடிப்பாங்கல்ல அவங்க கிட்ட வாங்கிட்டு வந்தது இது ये सब है ना कौन गोटे जगह सिनेमा थिएटर किसी नहीं से बीच रे ना से सब ମାଛ ଧରିବ ଲୋକକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ସେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ରେ ବଢିଆ ଅପୋଜିଟ ରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟ କରିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି ଏନେ ସମୁଦ୍ରର ମାଛ ଧରିବ ନା ତାଙ୍କର ଘର ସବ ଏତେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଆଉ ବିଚ୍ ନା ଏବେ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ସେ ରୋଡ ସାଇଡ ନା ରୋଡ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିବା ଟାଇମରେ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିବ ଏବେ ବେଶୀ ପାଖରେ ଆସୁଛି ମୁଁ ମାଛ କିଣିବା ଜାଗାରେ ତ ଆପଣ ଇନ କେସ୍ ଆପଣ ଚେନ୍ନାଇରେ ବିଚ୍ ପାଖରେ ରହିବ ଲୋକ ଇନ କେସ୍ ବିଚରେ ମାଛ କିଣିବ ଲୋକ ନା ଅପୋଜିଟ ସାଇଡରେ ନେଟ୍ ସବର ମାଛ କାଢିବ ନା ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ମାଛ କିଣିବ ତ ସେ ଫ୍ରେଶ ମାଛ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମୁଦ୍ରରେ ଧରିକି ଆସିବ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ରହିବ ରେଟ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ରହିବ ଫିର ବି ଫ୍ରେଶ ରହିବ ଆଇସରେ ରଖିବ ନାହିଁ ଅପୋଜିଟ लेडीज सब बसिकी सेल्स करबो ना सेटा सब है ना ऑलरेडी बाहर 3-4 दिन से समुद्र रे नहीं के आसी स्टोर करके रखी செமிதி மச்ச தங்க சேல்ஸ் करबो இது வந்து பீச்ல வந்து ரெண்டு சைடுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா மீன் வச்சு உட்கார்ந்திருப்பாங்க ஒரு சைடுல வந்து ஒரு கொஞ்சமா நிறைய பேர் வந்து நெட் எல்லாம் எடுக்கிற இடத்துல இருப்பாங்க அந்த மீன் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாவா இருக்கும் நீங்க அவங்க கிட்ட வாங்குனீங்கன்னா அது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் ஏன்னா அவங்க அப்பதான் வருவாங்க बीचல கடல்ல இருந்து வந்துட்டு அவங்க கிட்ட வாங்குறது ஏன்னா ଗୋଟେ ସାପ ଟାଇପର ଗୋଟେ ମାଛ ଏତେ ଲମ୍ବା ରହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ अंकल को ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏଟା କଣ ମାଛ ଏଟା କିଏ ଖାଇବ ଲୋକ ये ଆଉ ବି ବଡ होगा ये ମାଛ सब है ना 5 स्टार होटल ର सा छोट छोट पीस कट କରିକି ସେ ବଢିଆ କଣ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇସ୍ ଟାଇପର କରିକି କରିବ ମାଛ ଏ ମାଛ ବି ଖାଇବ ଆଉ ଏବେ କଙ୍କଡା ସିଜନ बीच ରେ ସେଇଟା ପାଇଁ କଙ୍କଡାର ସବୁ ଭେରାଇଟି ଅଛି ଏ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ସାପ ଟାଇପ ରହିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି போல நைஸ் देखिबा टाइप ர இந்த மீன் வந்து பெரிய பாம்பு மாதிரி ஒரு மீன் அவர் படுக்க வச்சிருந்தாரு நான் கேட்டேன் இந்த மீன் சாப்பிடுவாங்களான்னா சாப்பிடுவாங்க இன்னும் பெருசு பெருசா வரும் இந்த மீன் 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல எல்லாம் வாங்கி போயிட்டு ரொம்ப ஸ்லைஸா போட்டுட்டு அந்த மீன் ரொம்ப நல்லா மசாலா எல்லாம் போட்டு விற்பாங்க இது கொஞ்சம் சின்ன சைஸா இருக்கிறதால இங்க விற்கிறதுக்காக வச்சிருக்கோம் ஆனா இந்த மீனை வாங்கி போவாங்க அப்படின்னாங்க ये सब है ना चेन्नई रे समुद्र पाखरे एते वैरायटी माछ आउ चुंगुडी भी बेसी वैरायटी रे मिलिबो से जगह रे हम टिके बेसी केयरफुल देखिबा पे दरकार से माछ सब है ना हम टच करके किनिबो तो ठीक रहबो ये लंबा होछ ना से माछ रो ना सूर मीन कोला मीन कहउछंदी तांको ये साइड रे लेडीज बसी के होछ ना ये सब पुराना माछ से अपोजिट साइड रे नेट सब रखी कि टिके कम माछ रहइबो फिर भी सेटा फ्रेश माछ समुद्र संग संग नहीं के आसीबो अपोजिट साइड रे बसिबो लोक सब ये सब पुराना माछ सेटा को सब बड़े ये जगह रे किनी बनाई खाली चुंगड़ी देखि कि से फ्रेश रोइबो टाइम रे किनिबो नहीं तो ये जगह रे ये साइड रे किनी बनाई मो बीच ना एते साइलेंट अछि देखिबा पई एबे मेरीना बीच ना एते नीट एंड क्लीन मेंटेन करछन्ते बसी बढ़िया होची मु सब बड़ा पिला मानक स्कूल के छाड़ीबा टाइम रे इन केस पेरेंट्स मीटिंग जो कोन पई जिबा टाइम रे माछ नै कि फ्रिज रे स्टोर करके रखि देबो फ्रेश माछ आज ये ना मु केरला स्टाइल रे कोडपुली पकी की माछ तरकारी करबा पई जाउची सेटा पई छोटो प्याज ना सब बड़े छोटो प्याज अपना पानी रे पकी की से चुपा छाड़ीबो तो संग संग आसी जिवो टिके टाइम लागिबो फिर भी हम करबा पई ठीक रहबो நான் இன்னைக்கு கொடப்புளி போட்டுட்டு மீன் குழம்பு தான் பண்ண போறேன் கொடப்புளினா கேரளால இருக்குது அது ஒரு சின்ன பீஸ் போட்டா போதும் கருப்பா இருக்கும் ஆல்ரெடி அந்த புளியை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு சுடு தண்ணியில போட்டு வச்சோம்னாவே அது ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிடும் ஒரு நாங்க ஆலப்புழா போயிருக்கும் போது அங்க ஒரு ஹோம் ஸ்டேல வந்து ஸ்டே பண்ணியிருக்கும் போது அவங்க அந்த புளி போட்டு குழம்பு செஞ்சாங்க ரொம்ப நல்லது அந்த கொடப்புளியில நிறைய மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அதனால அதை யூஸ் பண்ணாவும் சரி நல்ல விஷயம் தானே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக நான் அதை வாங்கி வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஆனால் ஒன்றுமே கெட்டு போல மண்பானை சட்டி வச்சு அந்த மீன் குழம்பு செஞ்சால் நல்லா இருக்கும்ட்டு அதை பண்ணுறதுக்காக நான் இது பண்ணுறேன் केरला मो आलपुरा जिबा टाइम रे से कोडपुली नेकी आछि सेटे फ्रिज रे स्टोर करके रखुचे हम माछ तरकारी करबा टाइम रे सेटे यूज करबो तो बेसी बोलो से से इमली रे ना एते बेनिफिट्स अछि
से बढ़िया होची से खट्टा भी रोइब नहीं खट्टारे फिर भी हमको बेसी बेनिफिट्स होची सेटा पे सेटा यूज करिबा पे बोलो दिन से मिलिबो टाइम रे हम कोजिकी नेकी सेटा यूज करिबो तो बोलो माटी अंडी रे से माछ तरकारी केरला स्टाइल रे म करिबा पे जाउची तेलो टिके पकीकी सोरसो मेथी गोटे कंचा लंका छोट प्याज यूज करिबो तो बेसी बोलो ऑलरेडी मु सब बडा यूज करिबो सेटा टिके टाइम लागिबो सेटा करिबा पे फिर भी आओ हम केते टाइम वेस्ट करछि ए टाइम रे टिके किछि प्रॉब्लम नहीं सेटा पे हम सब बडा छोट प्याज यूज நம்ம எது எதுக்காகவோ டைம் வேஸ்ட் பண்றோம் நம்ம குழந்தைங்க உடம்ப நம்ம தான் பாத்துக்கணும் அவங்களுக்காக எது நல்ல விஷயமோ அதெல்லாம் பண்ணி கொடுக்கறது நல்லது நான் சின்ன வெங்காயம் மேக்ஸிமம் கொஞ்ச நேரம் டைம் ஆகும் இருந்தாலும் டைம் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு சீக்கிரமா அந்த சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுமோன்னா பசங்களுக்கு வந்து அது சாப்பிட்றாங்களோ இல்லை அந்த ஜூஸ் வந்து குழம்புல போவோம் அதை கண்டிப்பா சாப்பிடுவாங்க பசங்களுக்கு நல்லது அதனால கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன் ଟିକେ ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ ପେଷ୍ଟ ପକେଇକି ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି ଅଲରେଡି ନଡ଼ିଆ ଆମ ଗାଁରୁ ନେଇକି ଆସିଛି ନା ସେ ନଡ଼ିଆ ଦିଟା ଟମାଟର ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ପିଆଜ ସବୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖୁଛି ମୁଁ ସେ ନଡ଼ିଆ ନା ବେଶୀ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ପକେଇ ଦଉଛି କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ନଡ଼ିଆ ବେଶୀ ମିଠା ରହିବ ସେଇଟା ପାଇଁ நான் ஊர்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்த தேங்காய் அந்த தேங்காய் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கும் அதனால ஒரு பீஸ் தான் தேங்காய் போட்டிருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் மறுபடியும் கொஞ்சம் 2 தக்காளி போட்டு நல்லா மிக்சியில அரைச்சி வச்சிருக்கேன் இப்போ நிறைய அம்மி யூஸ் பண்றது வருது அதுவும் நான் ட்ரை பண்ணோம் அதுவும் வாங்கி யூஸ் பண்ணோம் பசங்களுக்காக அப்படின்னு நினைச்சுன்னு இருக்கேன் நம்ம பசங்களுக்கு வந்து எது எது பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் சூஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் இப்போ கூட ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ இருக்கு சென்னையில் ஆர்டர் பண்ணால் ஒரு 1 ஹவருக்குள்ளே வந்துடும் ஆனால் அதே மாதிரி பசங்க உடம்புல எவ்வளோ நோய் வருதுன்றதையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்போ இளையராஜா சாரோட பொண்ணு வந்து பவதாரணி வந்து அந்த லிவர் கேன்சரால இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது எனக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு இத்தனைக்கு அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒல்லியா இருப்பாங்க எவ்வளோ பணம் இருக்கு பணம் இருந்தும் அவங்கள காப்பாற்ற முடியல பணம் இருக்கலாம் அது கூட நம்ம உடம்பு வந்து நம்ம கிளியரா கரெக்டா பாத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்கு அது ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಳೆಯರಾಜಾ ಸಬ್ಬು ಜಾನುಚುಂದಿ ಹಿಂದಿ ಮೂವಿ ಸಬ್ಬು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟುಂದಿ ತಂಕ ಗೊಟ್ಟು ಜಿಯೋ 47 ಇಯರ್ಸ್ ತಂಕ ಎಬ್ಬೆ ಮರಿಗುಲ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೈ ತಂಕ ಪಕ್ಕರೆ ಎತ್ತು ಪೈಸಾ వచ్చి फिर भी से सब कैंसर पे मेडिसिन आसीगला से लिवर कैंसर पे मेडिसिन नहीं से 4 स्टेज सीवियर स्टेज रे तंक जानिबो टाइम रे नेकी जाकी श्रीलंका लो रोबो टाइम रे भी तंक डेथ होइगला किछि कोरी पारिबो नै कोइकी से स्टमक पेन कोइकी तंक आउ गोटे मेडिसिन कोन अलगटा मेडिसिन काइकी रहउचंती तंक सिम्पटम्स किछि जानि पडिबो नै सेटा पई एटा कोडपुली केरला रे मु नेकी आछि बेसी ब्लैक कलर रोइबो एतिकी सब तरकारी पई ठीक रोइबो आम टिके हाफ एन आवर पहले ना गरम पानी रे पकीकी से बोलो दोइकी से पानी रे पकीबो टाइम रे से जूस काडिबा पई ईजी हे जिवो இப்போ நான் கையில வச்சிருந்தேன்ல அது கொடப்புளி அது கேரளால இருந்து வாங்கிட்டு வந்தது சுடு தண்ணியில போட்டு வச்சுட்டு அதை நல்லா ஜூஸ் இது பண்ணிட்டு அதை யூஸ் பண்றதுக்காக நான் பழிச்சிருக்கேன் தங்க பாப்பா எத்த பட மியூசிக் டைரக்टर तंग पकरे एत्ते पैसा होचे तंक देखो तंक करेक्ट देखिनांदी आम देगर काम करेक्ट मेंटेन करिबा नै ना केते भी पैसा रहबो केते भी मेडिसिन फैसिलिटीज रहबो फिर भी आम किछि सेव करि पारिबा नै एटा कोडपुलीर पानी ना ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ କରୁଛି ବେଶୀ ବ୍ଲାକ୍ ରହିବ फिर भी ଆମେ ଦହିକି ଟିକେ ପାଣି மிக்ஸ் କରିବା டைம்ல கட்டா ठीक ରହିବ இந்த கொடப்புளி வந்து தண்ணி நான் இப்போ ஊத்திருக்கேன் அது கொஞ்சம் தான் நான் ஊத்துனேன் அந்த புளிப்பே கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மண் சட்டில அந்த மீன் குழம்பு பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ଆମ ପିଲାମାନେ ଖାଉଛି କହିକି ଆମ ବାବିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତା ଏତେ ଭର୍ତ୍ତା ଦେବ ଆଉ ସେ ଆଉଥରେ ତୁ କାଉ କହିକି କହିବ ତାପରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ ଟାଇମରେ ସଫର ହୋଗ ଫାଷ୍ଟ ଲୋକ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଜିନିଷର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର କଣ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବ ତ ସେଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥି ରହିବ ଭଲ ରହିବ ସେଇଟା ଆମେ ଘର ରହିବ ଲୋକ ରୋଷେଇ କରିବ ଲୋକ ବେଶୀ ଥିଙ୍କ କରିକି ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ବେଶୀ ଘର ଲୋକ କହିବ ଆମ ମ୍ୟାଗି ଦେବ ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେବ ନାହିଁ ସାସ୍ ଦେବ ନାହିଁ ସେ ଦେବ ତ ମିଷ୍ଟେକ୍ ନାହିଁ କେବେ କେବେ ଦେବ ତ ଠିକ कंटिन्यूस देबो तो सेटा खराब मैगी देबो तो बोलो केबे भी गोटे टाइम खाइबो तो किछि प्रॉब्लम नहीं ना खाइबो जिंस रे कंट्रोल रे पिल्ला मनक देबो पई दरकार मैगी करबो पई फुल पैकेट गोटे टाइम रे खाइबो तो ठीक नहीं से भीतर गोटे पीस रे करी खाइबो तो ठीक
ସେମିତି ବି ଖାଇବାର ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। இப்போ நம்ம பசங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து ஹோட்டல்ல இருக்கிறது எல்லாமே பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். டேஸ்ட். நல்ல விஷயம் எல்லாமே மெடிசின் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கசக்கும் கசக்கும். பாவக்காய் வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட்ஸ் அதுல இருக்கு. ஆனா அது கசப்பா தான் இருக்கும். நம்ம பசங்க வந்து நம்ம என்ன குடுக்குறோமோ அத சாப்பிடுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு ஹோட்டல்ல இருந்தா நல்லா இருக்கு அப்படின்னுவாங்க. ஒரு வாட்டி நம்ம சோம்பேறிப்பட்டு இருந்துட்டு வேலை செய்ய முடியாம ஹோட்டல்ல ஆர்டர் பண்ணி குடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம். அந்த டேஸ்ட் அவங்க பார்த்துட்டாங்கன்னா, கன்டினியூஸா அதுதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்ற மாரி ஆயிடும் மைண்ட் செட்டு. இருக்கிறத நம்ம வீட்ல இருக்கிறத மேக்ஸிமம் எப்பாவது எமர்ஜென்சில ஆர்டர் பண்ணி குடுப்போம். இல்ல எப்பாவது ஒரு வாட்டி வெளிய போம்போது சாப்பிடலாம். அதுக்காக எப்பவுமே ஹோட்டல்லயே வாங்கி குடுத்தாலும் அதுவும் நல்லதில்ல. ஆனா சிக்கன விட, மட்டன விட மீன் வந்து ரொம்ப நல்லது. மீன்ல வந்து நெறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. மீன் வந்து மேக்ஸிமம் நான்வெஜ் சாப்பிடுற டைம் எல்லாம் மீன் மேக்ஸிமம் சாப்பிட்டாவே நல்லது. அதுவும் ஃப்ரெஷ் மீன் வந்து சாப்பிட்டா பசங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. என் பொண்ணு வந்து மீன் சாப்பிட மாட்டா. அவ நான்வெஜ் எதுவுமே. ஆனா அந்த குழம்பெல்லாம் குடுத்துருவேன் நானு. அவளுக்காக உருளைக்கிழங்கு வந்து வீட்லயே என் பையன் கட் பண்ணி குடுத்தான் இந்த உருளைக்கிழங்கு. அவரு ஸ்டைலா. அத கட் பண்ணி அவங்களுக்கு நான் சாப்பாடு செஞ்சு குடுத்தேன். என் பையனோட சாப்பாடு வந்து எறாவும், மீன் குழம்பு, உருளைக்கிழங்கு வச்சுன்னு சாப்பிட்டாங்க. பொண்ணு வந்து வெறுமனே அந்த மீன் குழம்பு மிக்ஸ் பண்ணி உருளைக்கிழங்கு மட்டும் குடுத்தேன். அவ சந்தோஷமா சாப்பிட்டா. என்னோட வீடியோ புடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ.